Welcome to all. Today we are going to see 8th Standard Science Unit 4 Matter. What we have seen last class about matter. Matter can be defined as anything which occupies space and has mass. As we know already, matter exists in 3 states. What are they? Solids, liquids and gases. How the matter is composed? Matter is any physical state is composed of smaller particles such as atoms, molecules or ions. Molecules are made up of atoms of same or different kinds. Hence, atoms are the building blocks of matter. Atom is the smallest particle of an element. Then what is molecules? Molecules of the same element or different elements combine to form a molecule. Then ions. Atoms are group of atoms having a charge, positive or negative charge, are called ions. Then what is a symbol? A symbol is an image, objects, etc. that stands for some meaning. For example, plus denotes addition, minus denotes subtraction. The name of an element is represented by shortened form called as symbol. We have seen Greek symbol, then Dalton symbol and Berzelius symbol. And how to write a symbol for a given element? If the element has a single English letter as a symbol, it should be written in capital letter. For example, boron symbol is B, capital letter B. In case of carbon, symbol is capital letter C. Fluorine, capital letter F. Hydrogen, capital letter H. Second point, for elements having two letter symbols, the first letter should be in capital followed by small letter. For example, if you take aluminium, A and second letter L. A capital letter, L small letter, AL. Then barium, B capital letter, A small letter, BA, barium. Beryllium, BE, B capital letter, E small letter. What is the significance of the symbol of an element? These are the portions we have seen in the last class. Last class la Greek symbol, Dalton symbol, Berzelius symbol பார்த்தோம். Alchemist symbol மட்டும் பார்க்காம விட்டுட்டோம். இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் அல்கெமிஸ்ட் சிம்பிள். இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பிக்டோரியல் சிம்பிள்னு நம்ம பார்த்துருப்போம், ஆனால் அது புக்கிலே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் அல்கெமிஸ்ட் சிம்பிள். இது பிக்டோரியல் சிம்பிள் கிடையாது. டால்டனோட பிக்டோரியல் சிம்பிள் எது அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 47லேயே இருக்குது. நான் போன கிளாஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கார்பன், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ் அதுக்கெலாம் சிம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் பிக்டோரியல் சிம்பிள் ஃபார் டால்டன். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது அல்கெமிஸ்ட் சிம்பிள். அல்கெமிஸ்ட் சிம்பிள். இன் த டேஸ் ஆஃப் அல்கெமிஸ்ட், the different materials that they used were represented by the symbols while they tried to change less valuable metal into gold. The process was called alchemy and the men who did this work were known as alchemists. அல்கெமி அப்படின்னா என்ன தமிழில் அப்படின்னா ரசவாதம். அல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னா ரசவாதிகள். இந்த ரசவாதிகள் காலத்தில் அவங்க ரொம்ப குறைவான மதிப்புடைய உலோகங்களை தங்கமாக மாற்ற முயற்சி செஞ்சாங்க. அவங்களோட அந்த செயலுக்கு தான் ரசவாதம் அப்படின்னு பேர், அல்கெமி அப்படின்னு பேர். இந்த மாதிரி குறைந்த மதிப்புடைய உலோகங்களை தங்கமாக மாற்ற முயற்சி செய்தவங்களை ரசவாதிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க, அல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ரசவாதிகள் பயன்படுத்திய
வெவ்வேறு பொருள்களை தான் நம்ம இந்த அல்கெமிஸ்ட் சிம்பலில் பார்க்குறோம். நிக்கல், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, வாட்டர், இதெல்லாம் அவங்க பயன்படுத்திய குறியீடுகள், சிம்பிள்ஸ். In this class, we are going to see about metals. Metals in Tamil, உலோகங்கள். The progress of man towards civilization is linked with the discovery of several metals and non-metals. Metals in Tamil, உலோகங்கள். Non-metals in Tamil, அலோகங்கள். உலோகங்களும் அலோகங்களும். மனிதனுடைய நாகரிகங்களை நோக்கிய வளர்ச்சிக்கும் இந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் கண்டுபிடிப்புக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது. ஈவன் டுடே த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆஃப் எ கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் யூசஸ். ஒரு நாட்டின் வளமைக்கான குறியீடு எதை பொறுத்து அமையுது அப்படின்னா, அந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் அதோட யூசஸையும் பொறுத்து தான் அமையுது. ஒரு நாட்டின் வளமையான குறியீடு அந்த நாடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அண்டு யூஸ் பண்ணுற மெட்டல்ஸ் அண்டு நான் மெட்டல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. த வெல்த் ஆஃப் எ கண்ட்ரி இஸ் மெஷர்டு பை த அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு இன் இட்ஸ் ரிசர்வ். ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் அந்த நாடு பயன்படுத்தும் அல்லது வைத்திருக்கிற தங்கத்தை பொறுத்து தான் அளவிடப்படுகிறது. These days, metals and non-metals are used for making tools, machines, cars, utensils, etc. Some of the common metals used are iron, copper, silver, gold, lead, aluminium, magnesium, nickel, chromium, and mercury, etc. Similarly, we use some non-metals also. Nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon, sulfur, phosphorus, and chlorine, etc. Next, we are going to see about elements. An element can be identified as metal or non-metal by comparing its property with the general properties of metals and non-metals. In doing so, we find that some elements neither fit the metals or with the non-metals. Such elements are called semi-metals or metalloids. Elements are classified into three types: metals, non-metals, and metalloids. உலோகங்கள், அலோகங்கள். மெட்டலாய்ட்ஸ் இன் தமிழ் உலோக போலி. மெட்டல்ஸோட பண்பும் இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸோட பண்பும் இருக்கும். அதனால் அதுக்கு செமி மெட்டல், மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர். Before going to understand metal, you should know about elements. What is an element? Atom of same kind combined to form an element. The first question strike our mind is, why should we study metals? Why we should spend lot of time for studying about metals? Because metals play an important role in our day-to-day life. The things which we use in our day-to-day life is most of the metals. The jewels we are wearing, then utensils we are cooking, all are metals, isn't it? The vehicles we are using, iron metal is used in building construction, hammer, சுத்தியல், in fencing wires, வேலிகள் போடுறதுக்கு நம்ம மெட்டல்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் ஹோம், isn't it? ஆர் ஃபீல்டு, ஃபென்சிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது வந்து அயன் மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறோம். தென் கன்ஸு, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், தென் பைக்கு, கார்ஸு, ஆல் ஆர் மேடப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். bicycle parts, engine parts, aeroplane parts, all are made up of metals. Next we are going to see about physical properties of metals. உலோகங்களின் பண்புகள். உலோகங்களுக்குன்னு சில பண்புகள் இருக்குது, அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், இயற்பியல் நிலை. Physical properties are basically just looking at something and concluding. Just we are looking at the metals, there are certain things come across. ஒரு மெட்டலை பார்த்தோன்னே
அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கா, லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கா, கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கா நம்ம பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபவுண்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். பட் மெர்க்குரி இஸ் லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். பொதுவாகவே எல்லா மெட்டல்ஸும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும், சாதாரண வெப்பநிலையில், ப்ரெஷரில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் மெர்க்குரி மட்டும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க ஒரே மெட்டல். எப்பயுமே அது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். எலமெண்ட்ஸ் சீசியம், ருபீடியம், ஃப்ரான்சியம் அண்ட் கேலியம் பிகம் லிக்விட் அட் ஆர் ஜஸ்ட் above ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாகும் பொழுது சீசியம், ருபீடியம், ஃப்ரான்சியம் அண்ட் கேலியம் இந்த மெட்டல்ஸ் மட்டும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். சீசியம், ருபீடியம், ஃப்ரான்சியம் அண்ட் கேலியம் இந்த மெட்டல்ஸ் மட்டும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது மட்டும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய மெட்டல்ஸ். இது சீசியம், ருபீடியம், ஃப்ரான்சியம் அண்ட் கேலியம். ஆல்வேஸ் லிக்விட் ஸ்டேட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மெட்டல் எது அப்படின்னா மெர்க்குரி. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் ஆர் solid under normal conditions. Hardness. Next physical properties of metals is hardness. Hardness in Tamil கடினத்தன்மை. Most metals are hard. பொதுவாகவே எல்லா மெட்டல்ஸும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், கடினத்தன்மையோடு இருக்கும். The exception here is sodium and potassium. Sodium and potassium மெட்டல்ஸை தவிர எல்லா மெட்டல்ஸும் ஹார்டாக இருக்கும். சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் மெட்டல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான மெட்டல்ஸ், விச் இஸ் சாஃப்ட் இனஃப் டு பி கட் பை அ நைஃப். ஒரு கத்தியை வச்சு கூட நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் மெட்டல்ஸை கட் பண்ணிடலாம். அந்தளவுக்கு சாஃப்டான மெட்டல்ஸ் தான் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். ஆஸ்மியம் இஸ் ஸோ ஹார்ட். இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹார்டான மெட்டல் எது அப்படின்னா ஆஸ்மியம் அப்படிங்கிற மெட்டல். இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான். ஆஸ்மியம் இது ரொம்ப ஹார்டான மெட்டல். தட் இட் கேன் ஸ்க்ராட்ச் கிளாஸ். இது கண்ணாடியில் ஒரு கீறலை கூட, ஒரு சிராய்ப்பை கூட உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஹார்டான மெட்டல் தான் இந்த ஆஸ்மியம். தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் லஷர். ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஷைனி. எல்லா மெட்டல்ஸும் பார்க்குறதுக்கு ஷைனி அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், பளபளக்கும் தன்மை. த டிப்பிக்கல் ஷைன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இஸ் கால்டு மெட்டாலிக் லஷர். பளபளன்னு இருக்கும் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே. கோல்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் ஷைனிங் அதில் இருக்கும். சில்வரில் பார்த்திங்கன்னா சில்வரி கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வெள்ளை கலரில் ஷைனிங் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டல்ஸுக்கும் ஒரு டிப்பிக்கல் ஷைனிங் ஒன்று இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஷைனிங் கலர் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாலிக் லஷர். அண்ட் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் கால்சியம். ஆனால் கால்சியம் மெட்டல் மட்டும் எந்த ஷைனிங்கும் இருக்காது. டென்சிட்டி. Next physical properties of metals is density. Density in Tamil அடர்த்தி. Metals generally have high density. பொதுவாகவே எல்லா மெட்டல்ஸுமே அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும். Sodium and potassium have exceptionally low density metals. ஆனால் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் மெட்டல்ஸ் மட்டும் லோ டென்சிட்டியோடு இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் வந்து வெரி சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால் அதுக்கு டென்சிட்டியும் கம்மியாக தான் இருக்கும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ டேக் அயன் நெயில் ட்ராப் இன்டு வாட்டர். ஒரு அயன் நெயில் எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போடுறோம், ஒரு இரும்பு ஆணி எடுத்து தண்ணியில் போடும் பொழுது அந்த இரும்பு ஆணி என்ன செய்யும், இட் வில் சிங்க் இன்டு வாட்டர். பட் இஃப் யூ டேக் சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் பிளாக், ஒரு சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் துண்டு எடுத்து அதை தண்ணியில் போடும் பொழுது அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா தே மைட் ஃப்ளோட். அது என்ன செய்யும்னா மேலே மிதக்கும். பிகாஸ் தே ஹாவ் லோ டென்சிட்டி தேன் வாட்டர். இப்போ ரொம்ப லோ டென்சிட்டி இருக்க மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யும், மேலே ஃப்ளோட் ஆகும். ஹை டென்சிட்டி இருக்க அயன் மாதிரி இருக்கிற மெட்டல்ஸு தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிரும். அப்போ அயனுக்கு வந்து ஹை டென்சிட்டி இருக்குது, சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியமுக்கு லோ டென்சிட்டி மெட்டல்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்டு பாய்லிங் பாயிண்ட். மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இன் தமிழ் உருகுநிலை.
Boiling point in Tamil, கொதிநிலை. What is melting point? The point at which the metals melt is called as melting point of metals. What is called as boiling point? The point at which the metals melt and boil is called as boiling point of metals. Metals in generally have high melting point and boiling point. மெட்டல்ஸுக்கு பொதுவாகவே அதிக உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் இருக்கும். ஏன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஹார்டானது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். டென்சிட்டியும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதனால அதுக்கு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் அதிகமாக தான் இருக்கும். சோடியம், பொட்டாசியம், மெர்க்குரி அண்ட் கேலியம் ஆர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஆனால் சோடியம், பொட்டாசியம், மெர்க்குரி அண்ட் கேலியம் மெட்டல்ஸுக்கு மட்டும் லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஏற்கனவே சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ், லோ டென்சிட்டி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மெர்க்குரி வந்து ஒரு லிக்விட் மெட்டல், கேலியமும் லிக்விட் மெட்டல். அதனால் அதுக்கு டென்சிட்டியும் கம்மி, அதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், அது லிக்விட் மெட்டலாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதனால் இந்த 4 மெட்டல்ஸுக்கும் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். டென்சில் ஸ்ட்ரென்த். இன் தமிழ், இழுவிசை வலிமை. Metals have the capacity to withstand strain without breaking. This property is called tensile strength. Metals எல்லாமே நல்ல இழுவிசை வலிமை இருக்கும். அது எவ்வளோ தூரம் நம்ம இழுத்தாலும் பிரேக் ஆகாமல், எந்த இடத்துலையும் உடையாமல் நம்மளோட எவ்வளோ இழுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இழுவிசை வலிமை அதில் இருக்கும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த். It is the property that was the use of iron for the construction of railway tracks. இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் அயன்கிற மெட்டலை ரயில்வே ட்ராக்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரயில்வே தண்டவாளங்கள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து அயனில் செஞ்சுருப்பாங்க. இந்த டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறனால தான் எவ்வளோ தூரம் அதை நம்ம இழுத்து வலிமையாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த். ஜிங்க், ஆர்சனிக் அண்ட் ஆன்டிமனி ஆர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஆனால் ஜிங்க்கு, ஆர்சனிக் அண்ட் ஆன்டிமனி மட்டும் டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத மெட்டல்ஸு, அதாவது குறைந்த டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற மெட்டல்ஸ். தென் மெலியபிலிட்டி. மெலியபிலிட்டி இன் தமிழ், மெல்லிய தகடாக மாற்றுதல். மெட்டல்ஸை நல்லா வெரி தின் ஷீட்டாக நம்ம மாற்ற முடியும், தகடு மாதிரி கூட மாற்றலாம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் மெலியபிலிட்டி. எக்ஸாம்பிள், அலுமினியம் ஃபாயில்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அது அலுமினியம் ஃபாயில். நம்ம ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு மேலேயும் அலுமினியம் ஃபாயில், ஒரு ஷைனி ஒரு பேப்பர் ஒன்று போடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அதுதான் அலுமினியம் ஃபாயில். அது வந்து என்னது, அலுமினியம் மெட்டலில் இருந்து தின் ஷீட்டாக மாற்றினது தான் அந்த அலுமினியம் ஃபாயில். Aluminium makes use of this property to transform into silvery foils. This property is known as malleability. Malleability is the property in which metals can be made into thin sheets. மெல்லிய தகடுகளாக மாற்ற முடியும் மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும். Next we are going to see about properties of metals. Ductility. Ductility in Tamil, வளையும் தன்மை. Metals can be drawn into thin wires. உலோகங்களை மெல்ட் பண்ணி அதை என்ன செய்யலாம், தின் வயர்ஸாக நம்ம மாற்றலாம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் டக்டிலிட்டி. Metals are capable of being shaped or bent or drawn into thin wires. Metals can be melted and then drawn into thin wires. Have you ever seen electric wires in your home? Yes, you have seen. How do the copper wire made? Melting the copper metal and then drawn into thin wires. The electric wires contain this copper wires inside. This conduct the electricity also. So, the property of the metal which can be drawn into thin wires is called
Ductility, example copper wire. Next property is conductivity. Metals are good conductors of heat and electricity. Example silver and copper. Velli and copper, தாமிரம், are very good conductors of electricity. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காப்பர் வயர் வந்து எலக்ட்ரிக் வயரில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அது வந்து நல்லா ஒரு குட் கண்டக்டராக இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுறதுல அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி சில்வரையும் இந்த வயர்ஸில் எலக்ட்ரிக் வயர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஒரு குட் கண்டக்டர் தான், சில்வர் அண்டு காப்பர். பட் பிஸ்மத் அண்ட் டங்ஸ்டன் ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ். ஆனால் 2 மெட்டல் மட்டும் புவர் கண்டக்டராக இருக்கும். எது அப்படின்னா பிஸ்மத் அண்டு டங்ஸ்டன். பிக்சரில் பார்க்குறோம், பிஸ்மத் கொடுத்துருக்கேன், டங்ஸ்டனும் கொடுத்துருக்கேன். இது ரெண்டுமே புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு physical properties of metals is sonorous. On being hit, metals produce a typical sound. Hence they are said to be sonorous. Sonorous in தமிழ் ஒலி எழுப்பும் தன்மை. மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் sonorous. This property is being made used in making temple bells. ஒலி எழுப்பும் தன்மை இருக்கிறனால தான் அதை கோயில் மணிகள்ல எல்லாம் இந்த மெட்டல்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. When you hit a metal with any object, they make a sound, isn't it? Have you tried that? Go and try it in your kitchen. Take an iron kadai and hit with any object. It produces a sound, a typical sound, isn't it? That is called sonorous property of metals. Uses of metals. Metals play an important role in our day-to-day life. Yes, here we have few uses of metals. First point, iron is used for making bridges, engine parts, iron sheet and bars. Bridges தெரியும், பாலங்கள். என்ஜின் பார்ட்ஸ், வெஹிக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ணுற என்ஜின் பார்ட்ஸ். தென் அயன் ஷீட், இரும்பு ஷீட்டுகள். அண்டு பார்ஸ்னால் துண்டுகள். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு அயன் அப்படிங்கிற மெட்டல் யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் பாயிண்ட், காப்பர். ஆல்ரெடி வி ஹவ் சீன் த யூசஸ் ஆஃப் காப்பர். இட் இஸ் யூஸ்டு இன் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ், தென் காயின்ஸ் அண்டு ஸ்டேச்சு. சிலைகள் செய்கிறதுக்கும் காயின்ஸு செய்கிறதுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ்லையும் இந்த காப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் தேர்ட் பாயிண்ட், சில்வர் அண்ட் கோல்டு ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஜுவல்ஸ் இன் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி. சில்வர்னா வெள்ளி, கோல்டு தங்கம். இது ரெண்டையும் ஜுவல்ஸ் மேக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நகைகள் செய்கிறதுக்கும் அலங்கார பொருள்கள் செய்கிறதுக்கு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கும் அண்டு ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் சில்வரையும் கோல்டையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. புகைப்பட தொழிலில், ஃபோட்டோகிராஃபியில். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட், மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்டு இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ். வி ஆல்ரெடி நோ திஸ். மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்டு இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ். தெர்மாமீட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர். அண்ட் பேரோமீட்டர்ஸ். பேரோமீட்டர்ஸ்னால் தமிழ் காற்றழுத்தமானி. காற்றோட அழுத்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பேரோமீட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. இதுலேயும் மெர்க்குரியை யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்டு இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ் அண்டு பேரோமீட்டர்ஸ். ஏன் மெர்க்குரியை தெர்மாமீட்டர்ஸ் அண்டு பேரோமீட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஹை டென்சிட்டி. அதோட அடர்த்தி அதிகம். அண்டு யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா ஒரே சீராக பரவும், சீராக அதோட டெம்பரேச்சரை காமிக்கும். யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர். எந்த டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் ஒரே யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன், விரியும் தன்மை அதுக்கு இருக்கும். சீராக பரவும் தன்மை மெர்க்குரிக்கு இருக்கிறனால மெர்க்குரியை பேரோமீட்டர்ஸ்லையும் தெர்மாமீட்டர்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் அலுமினியம் இஸ் யூஸ்டு இன் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ், கேபிள்ஸ் அண்ட் இன் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அலுமினியம் அப்படிங்கிற மெட்டலை எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் கேபிள்ஸில், கேபிள் ஒயரில், அண்ட் இன் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் ஏரோப்ளேன்லையும்
இந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏரோப்ளேன்ஸ் பார்ட்ஸுக்கு பார்ட்ஸு செய்கிறதுக்கு இந்த அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் 6th பாயிண்ட் லெட். லெட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஆட்டோமொபைல் பேட்ரிஸ். பேட்ரிஸில் லெட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸ். எக்ஸ்ரே பார்க்குறோம் இல்லையா, நம்மளோட போன்ஸை எக்ஸ்ரே இப்போ ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம். போன் ஃப்ராக்சருக்கு எக்ஸ்ரே தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸில் இந்த லெட்டு மெட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. These are the uses of metals. It is in page number 51 and 52. Here we have an picture of thermometers and barometers. Which metal is used in thermometers and barometers? Yes, mercury is used in thermometers and barometers. Then which metal is used in cable wires? Yes, aluminium is used in making cable wires. Then electrical wires, copper and aluminium. Copper and aluminium also used in making electrical wires. Okay, next question. Which metal is used in automobile batteries? Lead is used in automobile batteries. And X-ray machines we have seen already. Then which metal is used in engine parts? Yes, iron is used in making engine parts. Next question. Which metal is used in aerospace industries? Aluminium. Aluminium is used in electrical wires, cables, and also in aerospace industries. Planes are made of an alloy which contains magnesium and aluminium. Planes ada parts எல்லாம் செய்கிறதுக்கு அலுமினியம் அண்டு மெக்னீஷியம் ரெண்டு மெட்டலையும் கலந்து செய்கிற ஒரு அலாய். அதை வந்து ரெண்டு மெட்டல் கலந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அலாயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அலாயை தான் இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ஜின் பார்ட்ஸ் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை an alloy? Combination of two or more metals. Here magnesium and aluminium gives an alloy. That alloy is used to make aeroplane parts. Okay, this is the time for evaluation, children. What we have seen so far: elements, types of elements. Elements are classified into three types: metals, non-metals and metalloids. Then properties of metals: physical state, hardness, luster, density, melting point and boiling point, tensile strength, malleability, ductility, conductivity and sonorous. Then uses of metals: iron, then uses of copper, silver and gold, mercury, aluminium and lead. Uses of these metals we have seen. Here I give you 5 question answer. You have to write the answer for these questions in your note. Write the lesson name, date and write very neatly and submit on reopen day. First question, write any two metals. Second question, define tensile strength. Third question, what is ductility? Fourth question, name two soft metals. Fifth question, write any two uses of metals. Study thoroughly and write the answer very clearly in your note. Drink ABC juice daily. What is mean by ABC juice? A for apple, B for beetroot, C for carrot. Thank you.